آج آپ نے پریس کانفرنس بھی کی صاحب، ان کے وکیل کی طرف سے جو بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں پولیس نے 17 مقدمات درج ہونے کی رپورٹ دی تھی، جس کے لیے ظاہر ہے عمران ریاض خان ضمانتیں کرا رہے تھے، مگر یہ جو مقدمہ ہے اور یہ جو ایف آئی آر ہے اس کا لاہور ہائی کورٹ میں بھی پولیس نے نہیں بتایا تھا، یعنی کہ آپ نے لاہور ہائی کورٹ سے بھی چھپایا۔ آپ چاہتے تھے، پولیس چاہتی تھی کہ کسی بھی طریقے سے عمران ریاض خان کو گرفتار کرنا ہے، اس مقدمے کا نہ عدالت کو بتایا نہ انہیں بتایا تاکہ وہ ضمانت نہ کرا لے، اور آپ نے گرفتار کر لیا۔ بہرحال میں انہیں گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ جی شاہزیب صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، عدالت سے بالکل کچھ نہیں چھپایا، جو ریکارڈ تھا وہ اسٹریٹ ریکارڈ ان کے خلاف رکھا، کیونکہ ان کی یہ ایک ویڈیو میسیجنگ ہے جو یوٹیوب پہ ہے، اور یہ اوفینس ایک کنٹینیوس اوفینس ہے جو ہماری نظر میں گورنمنٹ اس کو سمجھتی ہے کہ یہ اوفینس ہے کہ اگر آپ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو ملائن کریں، آپ ایک ایسی پوزیشن لیں جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، آپ ایسے ان کے برادر ممالک کے ساتھ تعلقات پر اور ان کے بائی لیٹرل ارینجمنٹ کے اوپر آپ ایک ایسی پوزیشن اختیار کریں جو کہ حقائق کے منافی ہے، تو گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک بالکل ان کی درست پوزیشن نہیں ہے۔ بٹ ہیونگ سیڈ سو، ان کے خلاف پرائیویٹ کمپلیننٹس ہیں، پرائیویٹ کمپلیننٹ کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی جگہ پہ جا کے ان کے خلاف اپنی درخواست دے سکتے ہیں، اور اگر وہ درخواست جو ہے وہ اس قابل ہوگی کہ اس کے اندر ایسے مواد ہوں جس کے تحت کوئی بھی قانونی طور پہ جرم بنتا ہو یا جو پی پی سی کی دفعات کو اس کو اٹریکٹ کرتا ہو۔ اب یہ جو اس کی ڈسٹنکشن ہے کہ یہ جو الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے تحت، کیونکہ یہ کنٹینیوس اوفینس ہے، ایز مینی ٹائمز ایز یو ڈو اٹ اینڈ ایز مینی ٹائمز ایز کمپلینٹس آر ریسیوڈ، تو اس کی کیونکہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، اس کی ایک ویزیبلٹی ہے، اور وہ جب بھی کوئی سنتا ہے اس سے ایگریوڈ فیل کرتا ہے تو وہ اتھارٹیز کے پاس جاتا ہے اور جا کے بتاتا ہے کہ جی یہ کمپلینٹ ہے۔ سو دس از دا کیس سر۔ نہیں، مگر بھائی صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایسے ایف آئی آرز کیسے اچانک ہو جاتی ہیں، جب کسی کو بھی کسی سے اختلاف ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ 17 ایف آئی آر 17 شہروں میں اچانک کسی شخص کے خلاف ہو جائیں، اور اس کیس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ایف آئی آر اٹک میں ہوئی ہے اس میں تاریخ اور جو وقوع کا وقت ہے وہ نامعلوم لکھا ہوا ہے، اور جس شخص نے ایف آئی آر جمع کرائی ہے اس نے لکھا ہوا ہے کہ عمران ریاض کا یہ امر پورے پاکستان میں دیکھا اور سنا گیا، پاک فوج کے خلاف زبان درازی کی ہے اور پاک فوج کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے، پاک فوج کے امیج اور نیک نامی کو نقصان پہنچایا ہے، جو کہ ایک تکلیف دہ اور ناقابل برداشت فعل ہے۔ اس ایف آئی آر میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ عمران ریاض خان نے ایسا کیا کہا ہے جس کی وجہ سے پاک فوج کے امیج کو نقصان پہنچایا ہے، کس وقت کہا ہے، کس وقت نہیں کہا ہے، وقوع کہاں ہوا ہے، یوٹیوب پر ہے یا کسی اور پلیٹ فارم پر ہے، کون سی ویڈیو ہے، کون سی نہیں ہے۔ اس طریقے سے کہیں پہ بھی کوئی بھی جا کے آپ کے خلاف شکایت کرے پولیس گرفتار کر لے گی کیا؟ نہیں، دیکھیں سر، یہ میٹر فار انویسٹیگیشن ہے، فردر اس کی ایک کنٹینیوس اوفینس ہے۔ دیکھیں آج کل یہ جو ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، یہ ایک ایوری ڈے ایوالونگ سچویشنز ہیں جس میں آپ اس کنٹینٹ کو جو کہ پاکستان کی اسٹیٹ کے انٹرسٹ کے منافی ہوگا اس کو آپ کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس اور کوئی لیور نہیں ہے کہ یو کین پٹ اٹ آف اور آپ اس کو شٹ ڈاؤن کر دیں۔ تو یہ تو جب کسی کی کمپلینٹ آتی ہے اس کے مطابق یہ تو ایک فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے جو کہ اگر کاگنیزیبل ہے تو اس کے اوپر اریسٹ وارنٹڈ ہے، اگر نان کاگنیزیبل ہے تو اریسٹ وارنٹڈ نہیں ہے، اور اگر کسی کیس میں اریسٹ ہو بھی جاتی ہے تو پھر وہ جو اسٹیشن ہاؤس آفیسرز ہوتے ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اس کو شخصی ضمانت پر بھی ریلیز کر سکتے ہیں۔ بٹ یہاں کیس ڈفرینٹ ہے، کیونکہ جب سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، اٹ ناٹ جسٹ عمران ریاض خان، یہ دیکھیں ایک کنٹینیوس پوزیشن ہے۔ میں کسی کی طرف سے یہ بات آزادی اظہار کا، آپ جانتے ہیں شاہزیب صاحب میں خود ایک ایڈوکیٹ ہوں، بٹ ٹو دا سرٹن لمیٹیشنز، اس کی جو حدود و قیود آئین نے طے کر دی ہیں اس کے بیونڈ اگر وہ کسی طرح سے ملیشیس ثابت ہوتی ہیں، اس کے بیونڈ اگر وہ کسی وجہ سے میلس پر بیسڈ ہیں، وہ کسی اور کے رائٹس کو انفرنج کرتی ہیں یا کسی کو ملائن کرتی ہیں، تو یہ حق تو کسی کو نہیں دیا جا سکتا۔ آزادی اظہار کبھی نیگیٹو کونوٹیشن پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں، حق حاصل ہے تنقید برائے اصلاح کا بھی، تنقید بھی برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ تنقید اس حد تک گزر جائے کہ وہ مجھے ڈی گریڈ کرے، وہ میرے خلاف ایک
एक फॉल्स, एक फैब्रिकेटेड पोजीशन क्रिएट कर दे और ऐसी कर दे जिससे मेरा नेशनल इंटरेस्ट इंजर हो रहा हो, तो फिर इन्वेस्टिगेशन करना तो मेरा राइट है। और अगर वो कॉग्निजेबल है तो फिर उसके ऊपर आप फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिगेशन किस बुनियाद पर करेंगे? एक बंदा आया पुलिस में एफआईआर कराने, तो उससे पूछेगी नहीं पुलिस कि भाई ये वकूआ कहाँ हुआ है, कब हुआ है, जरा वीडियो हमें भी दिखाइए। जिस वीडियो की बुनियाद पर आप किसी शख्स के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं कि इस शख्स ने पाक फौज के इमेज को तबाह किया है या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो पुलिस पहले वीडियो देखेगी, पहले एविडेंस देखेगी, फिर उसकी बुनियाद पर यह फैसला करेगी कि उस शख्स को गिरफ्तार करना या नहीं करना। या फिर ऐसा होगा कि एक शख्स को बस गिरफ्तार कर लिया जाएगा क्योंकि हुकूमत वक्त या फिर रियासत वक्त चाहती है, रियासत चाहती है कि उसको गिरफ्तार करना है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, और आपने सेक्शन 121 का हवाला दिया। अब वो 121 तो ये कहता है कि वेजिंग whoever wages war against पाकिस्तान और attempts to wage such war, तो ऐसी कौन सी जंग छेड़ दी है इमरान रियाज खान ने पाकिस्तान के खिलाफ? और ये तो एफआईआर में भी नहीं है, उसमें तो पीका की शिकें हैं और ताज़ीरात पाकिस्तान की कुछ शिकें हैं जिनके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये 121 तो है ही नहीं जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया मलिक साहब। जी देखिए शाहजेब साहब, मैं क्योंकि ये सीरीज ऑफ एफआईआर्स हैं, मैंने जब अपनी प्रेस टॉक की थी, अगर उसको आप इन टोटल देखते तो उसमें उसकी वजाहत आ जाती। ये जस्ट एक वन अलोन स्टैंड केस नहीं है। इनके खिलाफ जो कंप्लेंट्स आई हैं उसमें ऐसी भी कंप्लेंट्स मौजूद है जिसमें वो बड़ा उनकी यूट्यूब को मैंने आफ्टर ऑल दिस हैज़ हैपेंड उसके एक पेरूजल के बाद हमारे सामने उनके ऐसे कंटेंट आए जिसमें वो क्लियरली कह रहे हैं कि हमारे जो स्टेट फंक्शनरीज हैं वो इस वक्त सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं और वो इस वक्त ऐसा काम करेंगे कि वहाँ से कुछ फाइनेंशियल एड की बात करेंगे और उसके बाद फिर वो क्या करेंगे कि उसको लेकर वो पाकिस्तान में एक साजिश की बुनियाद पर कायम की गई हुकूमत जो कि एक बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में थी और उसके ऊपर खड़ी की गई हुकूमत के लिए वो वहाँ से फंड्स लाएंगे और उसको इस्तेहकाम बख्शेंगे। नो यू टेल मी सर, आफ्टर लिसनिंग टू दिस व्हाट शुड आई डू? साहब मगर इसमें मसला ये है कि ज़ाहिर है मैंने भी प्रोग्राम की तैयारी के लिए उनकी कुछ जाके वीलॉग्स देखे हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंतहाई काबिल एतराज़ हैं। यहाँ तक कि जो असद तूर का वाक़या हुआ, अफसार आलम साहब का वाक़या हुआ, हामिद मीर साहब के वाक़यात हुए और उनकी जिस तरीके से ज़बाबंदी की कोशिश की गई या जिस तरीके से उन्हें उठाया गया, उसके ऊपर बहुत ही काबिल एतराज़ और अफसोसनाक वीलॉग्स हैं इमरान रियाज खान के, जिन पर अफसोस होता है। मगर मसला ये है कि इस सब का हल ये नहीं है कि आप उनके ख़िलाफ़, अगर उन्होंने किसी के साथ ज़्यादती की है तो उनके साथ भी ज़्यादती की जाए। उसका मतलब ये है कि उनके साथ कानून के मुताबिक निपटा जाए। अब कानून तो देखें ना, नैब का जो कानून है वो भी कहता है कि गिरफ्तारी जायज़ है, मगर क्या आपके रहनुमा जितने भी गिरफ्तार हुए वो जायज़ गिरफ्तार हुए थे, गलत गिरफ्तार हुए थे ना? तो कानून में अगर यहाँ इमरान रियाज खान के लिए आप गुंजाइश निकाल रहे हैं गिरफ्तारी की, तो कानून तो ना बताएं। कानून का गलत और सही इस्तेमाल तो हमने माजी में देखा है, तो अभी भी गलत इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसकी क्या गारंटी है? नहीं देखिए शाहजेब साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। मेरा मसला मैं इस वजह से नहीं कि इमरान रियाज ने हामिद मीर के टाइम पे क्या कहा या मतीउल्लाह के टाइम पे क्या कहा या उन्होंने तूर साहब के मामले में क्या कहा, दैट लिविंग दैट असाइड, मेरा मसला थोड़ा सा इससे ब्रॉडर है। मैं तो ये कहता हूँ कि देखें, ये जो सिलसिला चल निकला है कि अगर मुझे कोई ऐसा इख्तलाफ पैदा होता है तो मैं उन स्टेट ऑफिशियल्स पे, उन स्टेट फंक्शनरीज पे जो कि रियासत पाकिस्तान के एक अहम जुज़ हैं, उनको हक़ाइक़ के मुनाफी मैं गवर्नमेंट्स को एक ऐसी पोजीशन में खड़ा कर दूं, मैं स्टेट इंस्टीट्यूशंस को एक ऐसी पोजीशन पे खड़ा कर दूं और मेरी एक नॉन पॉलिटिकल पोजीशन हो। और अगर अपनी नॉन पॉलिटिकल पोजीशन से मैं एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता हूं जो राइटफुली सेडिशियस भी है, अगेंस्ट द फैक्ट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर एक अपनी कतगन भी लगाता है कि ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ये सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस है, तो आई हैव टू एक्सप्लेन दैट सर। और ये जो केसेस हैं जिनकी लिस्ट है 14, 16, 18 केसेस की जो इमरान रियाज के खिलाफ हैं, अगर इन मुकदमात में उनके पास अपनी सफाई देने के लिए कोई पोजीशन है, कोर्ट ऑफ लॉज अवेलेबल है, वहाँ पर प्रोसिक्यूटर्स बात कर रहे हैं, अगर अदालत उनको ये हक देती है कि वो अपना मुकदमा वहाँ पर पेश करें और उनको बेल का राइट भी देती है, तो आई विल बी नोबडी, मैं उसको किसी तौर पे मलिक साहब, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि मैं जो इल्ज़ाम की मेरिट है आपकी, उस पर नहीं सवाल उठा रहा हूँ। ज़ाहिर उसका अदालत ने फैसला करना है। इस प्रोग्राम के लिए हमने उनके बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो इंतहाई काबिल एतराज़ हैं, बॉर्डर लाइन हेट स्पीच भी है, नूर मुकद्दम के केस में उन्होंने जो बात की है। मगर मैं आपसे सवाल सिर्फ ये कर रहा हूँ, जैसे बरतानिया है, पाकिस्तान में एक चैनल है,
اس نے بہت ساری جھوٹی باتیں کی. برطانیہ میں بہت سارے مقدمات اس چینل پر ہوئے, وہ چینل بہت سارے مقدمات ہارا, اس نے جرمانے بھی بھرے, اس نے معافیا بھی مانگی, اور صورتحال یہ ہو گئی کہ وہ چینل اب اپنے نام کے ساتھ برطانیہ میں آپریٹ نہیں کرتا. پھر یہ ہوتا ہے کہ دوسرے نام کے ساتھ آپریٹ کر رہا ہے, اس کے باوجود جو پروگرام وہ پاکستان میں چلاتا ہے برطانیہ میں نہیں چلا پاتا. مگر کوئی نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ جی جو ان کا آزادی اظہار رائے ہے اس چینل کا, اس پر حملہ ہو گیا. حالانکہ دیکھیں کتنی کاروائیاں ہو گئی کہ چینل اپنے نام سے آپریٹ نہیں کر سکتا, اور وہ برطانیہ میں وہ جھوٹ نہیں چلاتا جو پاکستان میں چلاتا ہے, مگر پاکستان میں تو گرفتاریاں ہو جاتی ہیں. تو آپ نے گرفتاری کیوں کرنی ہے؟ سول لا کو مضبوط کر کے کیوں کیسز کو منطقی انجام تک نہیں پہنچانا ہے, جس کی وجہ سے لوگ جھوٹ نہ بولیں یا پھر لوگ اس قسم کی کردار کشی نہ کر رہے ہوں لوگوں کی. یہ تو ایسا لگتا ہے نا جیسے ریاست بس یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ ہم سے پنگا لیا ہے تو دیکھو تمہارا یہ حال کریں گے, تمہیں جیل میں بند کریں گے. تو وہی والا رویہ ہے جس کو آپ بھی کنٹینیو کر رہے ہیں. جی شہزیب صاحب, میں پارٹلی آئی ایم ان ایگریمنٹ ود یو کہ اگر میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس پہ ایک بڑے ڈائلاگ کی ضرورت ہے. میں نے تو آپ کے پاس آنے سے پہلے ایک دو اور میڈیا انٹریکشنز میں یہ میں کہہ کر رہا ہوں کہ یس دس لاز نیڈ ٹو بی, ان کی ایسی صورت آنی چاہیے جو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں. لیکن اس وقت پاکستان کے اور برطانیہ کے آزادی اظہار کے جو حق دیے گئے ہیں ان کے اندر فرق ہے. برطانیہ کا آزادی اظہار کا جو حق ہے وہ جس چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی ایسی قدغن نہیں ہے جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان امپوز کرتا ہے. اگر آپ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی آرٹیکل 19A کی جو سیکنڈ ہاف ہے اس کو آپ اگر دیکھیں گے تو اس میں بڑے کلیئر پرووائزوز ہیں کہ اگر آپ اسلامک آئیڈیالوجی کے خلاف کہیں پر بات کریں گے, اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف کی بات کریں گے, پاکستان کی سیکیورٹی کے خلاف کہیں بات کریں گے, تو اس صورت میں لاء نے کیسے ایکٹ کرنا ہے. اس صورت میں جب ہم PPC کے وہ سیکشن 120 کے چیپٹر سے گوئنگ ٹوورڈز آگے 121 122 اس کی ساری تفصیل تک آپ چلے جائیں گے تو اس میں یہ ساری چیزیں جو عمران ریاض خان کے یہ جو وی لاگز ہیں, یوٹیوبز ہیں, ڈفرینٹ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ان کی جو بھی وہ بات کر رہے, اس بحث کو پیچھے چھوڑتے ہوئے, ہاں میں اس بات سے آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان میں صحافت کو ایک تحفظ کا احساس ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران ریاض خان ایک ادارے کے ساتھ بھی منسلک تھے جو کہ صحافتی ادارہ تھا, لیکن انہوں نے مس یوز آف ہز پوزیشن کیا. یہ آپ میں صرف اس لیے نہیں کہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں, کئی لوگ ہیں یہاں پر جن کی ایک کریڈیبل پوزیشن ہے, جن کی بات سنی بھی جاتی ہے, دیکھی بھی جاتی ہے. اگر آپ ایک پوزیشن لے لیں گے ایز اے جرنلسٹ اور پوزیشن لینے کے بعد ایک ایکٹیوسٹ کے طور پہ آپ کام کریں گے, ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پہ, اور ایک خاص ایجنڈے کو پرسو کریں گے, تو دین سر یو لوز certain rights there. اور وہ کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے وقت آپ ایک ٹول پرووائڈ کر رہے ہیں, اور وہ ٹول سٹیٹ کے خلاف, میری گورنمنٹ کے خلاف کریں مجھے اعتراض نہیں ہے, سٹیٹ کے خلاف کریں گے تو مجھے اعتراض ہے, اور سٹیٹ کے خلاف کرنے پر ہی یہ قوانین ان ایکشن آتے ہیں. اگر کوئی صحافی بھی کرے تو اس کو بھی اجازت نہیں ہے, کوئی شخص اگر صحافت سے ہٹ کے کرے اس کو بھی اجازت نہیں ہے. مگر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اپنی پوزیشن کو مس یوز کر رہا ہو تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ریاست بھی اور حکومت بھی اپنی جو اختیار ہے اس کو مس یوز کر رہی ہو, اور اس اختیار کو مس یوز کرنے کے بعد سزا کی بجائے اور عدالتوں کے ذریعے سزا کی بجائے سبق سکھانے کی کوشش کر رہی ہوں. بس میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو اسپرٹ ہے اس کا یہی رہے گا. یہ نہیں ہوگا کہ جی ایک کیس سے دوسرے کیس میں گرفتار کر کے رکھ کے اور سبق سکھانا ہے اور دوسروں کو بھی پیغام دینا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا ہے. مگر ایک اور کیس ہے, میں اس پہ بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ملک صاحب, آپ نے فرح خان پر الزام لگایا, آپ نے اور عطا تارڑ صاحب نے, کہ جی ان کو جو فیصل آباد میں زمین دی گئی ہے وہ قوانین سے ہٹ کے دی گئی ہے. اب انہیں نومبر دسمبر میں ملی, آپ نے کہا کہ جی یہ بہت سستی دے دی ہے, 60 کروڑ کی زمین 8 کروڑ کی دے دی ہے. مگر یہی زمین انہی علاقوں میں 10 ایکڑ کی نہیں 4 ایکڑ کی ایاز صادق صاحب کو الاٹ ہوتی ہے, اپریل میں جا کے الاٹ ہوتی ہے, اسی قیمت پر الاٹ ہوتی ہے. تو آپ وہاں پہ بھی ٹارگیٹنگ کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے سبق ہی سکھانے کے لیے. نہیں دیکھیے شاہزیب صاحب, اس میں ایک ایشو جو ہے وہاں پہ جو وہاں کی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کی پرائس اسیسمنٹ کا ابھی بھی کوئی معاملہ ہے. لیکن ان کے کیس میں اور ایاز صادق صاحب کے کیس میں جو میرے پاس انفارمیشن ہے, کیونکہ ابھی اینٹی کرپشن اس کی انکوائری کر رہی ہے, اور ہمارا یہ خیال ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا فائنینشیل بینیفٹ فرام دا پوزیشن آف دا گورنمنٹ حاصل کیا ہے. ایاز صادق صاحب کیسے گین کر سکتے تھے فرام دا پوزیشن آف گورنمنٹ؟ وہ تو تب کی اپوزیشن تھے, اور اس وقت اگر وہ کوئی ایسی چیز کرتے جس میں حکومتی وسائل کا استعمال کر کے اپنے لیے کوئی نفع حاصل کرنا ہوتا تو پھر تو یس بالکل قابل اعتراض ہوتا. اور اگر ایاز صادق صاحب کی وہ پوزیشن, کیونکہ اس کے اندر ڈفرینٹ کیٹیگرائزیشنز ہیں, اگر وہ فٹ بک کی پراپرٹی ہے, فٹ بک اکنامک زونز کے لیے اپنی لینڈ کو
अवेलेबल करती है, उसके ऊपर कुछ टैरिफ्स उन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं कि कौन सा प्लॉट किस पर्पस के लिए होगा। अगर वो उसकी उस कैटेगरी में फॉल करता है तो वो डिफरेंट कैटेगरीज है। वहाँ पर ये कैटेगरी भी है जो कि फ्री इकोनॉमिक जोन के एतबार से मुझे एक टैक्स फ्री प्लॉट देती है, मुझे अगले 10 साल के लिए टैक्स हेवन प्रोवाइड करती है। ये जो आपकी लॉजिक है, सर्टेन सेट ऑफ ये जो आपकी लॉजिक है, जाहिर इसमें वजन है कि अयाज सादिक साहब तो अपोजिशन में थे, उन्हें हुकूमत, वो कैसे हुकूमत से फ़ायदा ले सकते थे? तो ये काउंटर सवाल भी पैदा होता है कि अगर 83 लाख रुपए फ़ी एकड़ ज़मीन फराह खान को मिली और अगर फराह खान को फ़ायदा दिया गया था क्योंकि ये बुशरा बीबी के करीब थी, तो 83 लाख रुपए फ़ी एकड़ ही ज़मीन क्यों अयाज सादिक को दी गई? क्योंकि वो तो उन्हें तो फ़ायदा नहीं देना था ना, वो तो बुशरा बीबी से कोई ताल्लुक नहीं रखते थे। नहीं शाह साहब, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा था कि अगर लेट्स से कि मैंने एक फीडबैक अथॉरिटी क्रिएट की है तो उसकी कैटेगराइजेशन है, सर्टेन सेट्स हैं वहाँ पर प्लॉट्स के, डिफरेंट नेचर के प्लॉट्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री के लिए। एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसके लिए हम इसको टैक्स फ्री करते हैं, हम वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स को लाते हैं, तो उनको हम एक सर्टेन तरह की छूट देते हैं। साहब आप देख लीजिएगा, उनकी प्लॉट्स की प्राइसेस भी उनकी, मलिक साहब देखें अब सेम है, आप देख लीजिएगा अयाज सादिक साहब को भी उसी एरिया में अलॉटमेंट हुई है, उसी प्राइस पर अलॉटमेंट हुई है, उसी तरीके से अलॉटमेंट हुई है, वो सेम हुआ है। वगैरह के टारगेटिंग जो आपके खिलाफ होती थी, जो गलतियां इमरान खान साहब ने की, जो बोया वो आज काट रहे हैं, अगर आप भी उसी तरीके से बोएंगे तो फिर उसी तरीके से काटेंगे मलिक साहब। अगर आप टारगेटिंग करेंगे, एहतसाब की जगह इंतकाम करेंगे। मैं सर आपको अश्योर कर सकता हूँ, वी कैन कीप इट ऑन सम अदर डे आपके प्रोग्राम में। मैं सारी डिटेल एंटी करप्शन अथॉरिटीज से जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनसे लेने के बाद आपको इस बात का यकीन दिला सकता हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ये एब्सोल्युटली क्लियर है आपके सामने, 3 माह से हमारी हुकूमत है, हमने अभी तक इनके बड़े बड़े क्लियर आपसे छुपे हुए नहीं है। अगर हम इनके शुगर स्कैंडल को प्रोब करेंगे तो आधी से ज़्यादा फेडरल कैबिनेट अंदर होगी। पंजाब की प्रोविंशियल कैबिनेट जो अथॉरिटीज़ जिनके ऊपर ये जुर्म जाता है कि किन्होंने सब्सिडीज दी थी अंदर होगी। वीट को इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये सब कुछ होगा। पर आपके सवाल को अपने सामने रखते हुए ये गवर्नमेंट अपनी एहतियात का दामन, जहाँ पर बहुत ग्लेयरिंग और इस तरह की सूरत हाल पैदा ना हो, ये अपनी इस पोजीशन को एक्सप्लॉइट करते हैं। मुकदमात पर सियासत की बुनियाद इन्होंने रखी है, हमने नहीं। मुकदमात पर लोगों को दीवार के साथ लगाना इनका वतीरा था, हमारा नहीं। इन 3-4 माह में जब से भी ये गवर्नमेंट कायम है, आई कैन एश्योर यू कि पंजाब गवर्नमेंट ने सब कुछ होते हुए, वसाइल के होते हुए, इतलात के होते हुए, हम प्रॉपरली प्रोब कर रहे हैं, देख रहे हैं। अगर किसी केस के अंदर हमें, और बहुत कुछ है, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर करप्शन की वो कहानी है होश रुबा, वंस ये आपके सामने आएंगी तो उसकी नज़ीर आपको पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलेगी। पाकिस्तान के खजाने को, पंजाब के खजाने को जिस बेदर्दी से लूटा गया इनके 3-4 सालों में, उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलेगी। मैं आपको बता सकता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बातें भी महज तहरीक इंसाफ की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक और बयानियां बनाने तक नहीं होंगी, साबित करने तक भी होंगी। अगर आप कह रहे हैं कि आपको यकीन है तो उम्मीद करते हैं कि वो केसेस की सूरत में भी और सियासी एहतसाब या सियासी इंतकाम नहीं हो रहा होगा, एहतसाब हो रहा होगा। आखिरी क्वेश्चन, इमरान खान साहब ने आज कहा है 20 आउट ऑफ 20, 20 में से 20 की 20 सीटें जीत जाएंगे। मेरे इल्म में है कि आप खुद कैंपेन में इस वक्त मसरूफ हैं। आपको लग रहा है कि 20 की 20 तहरीक इंसाफ निकल जाएगी? आपको तो 9 चाहिए, अगर वो 9 भी आपको नहीं जीतने देंगे तो आपकी हुकूमत गई पंजाब में। देखिए, मैं एहतराम का दामन मलहूज रखते हुए कहूँगा, एक दीवाने की बढ़ से ज़्यादा क्या हो सकती है। मुझे तो लगता है 20 के 20 तो इनके पास अपने कैंडिडेट्स भी नहीं है, टिकट्स भी शायद पूरे नहीं है इनके हलकों में। मैं बहरहाल आपको ये अश्योर कर सकता हूँ कि मैं, क्योंकि हम कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकते बिकॉज बीइंग द पार्ट ऑफ द कैबिनेट, तो मैं जनूबी पंजाब पे, क्योंकि हमने ये अश्योर ज़रूर करना है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो। एक कम्प्लीटली हमें 2 बड़े बैड सिग्नल्स मसूल हुए हैं, जो एक कराची के इलेक्शन में MQM और TLP वाला, और एक रीसेंट पास्ट में कैंपेन के दौरान वो नज़ीर चौहान साहब को और वहाँ पे जो PTI के कैंडिडेट थे वो फायरिंग का वाक़या। तो हम अश्योर कर रहे हैं कि ये बिल्कुल एक डी वेपनाइज्ड असले के बगैर एक फ्री एंड फेयर इन्वायरमेंट जिसमें वोटर अपना हक रायदही इस्तेमाल करे। तो मुझे एक पल्स तो आ रही है। मैं इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं पल्स फील कर सकता हूँ और मैं ये देख सकता हूँ
کہ کم و بیش فیئر اسیسمنٹ پہ میں آپ سے کہوں کہ یہ 17 سے 18 سیٹیں مسلم لیگ بڑی واضح طور پہ جیت رہی ہے. 1-2 میں ہمارا کنٹیسٹ ہے. ہوپ فلی یہ جو عمران خان کہہ رہے ہیں 20 کی 20 سیٹیں جیتنے, اب وہ حمایت حاصل نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ کچھ سیٹیں جیت جایا کرتے تھے. اب عوامی حمایت کی بات ہے اور وہ انشاءاللہ مسلم لیگ کے ساتھ ہے. سر بہت شکریہ ملک احمد خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی.